عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں اسی آیتوں کو اور انہی احادیث کو گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کی، اسی کے متعلق بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئی. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو وہ باتیں یاد ہوں گی، اس لیے کہ اس جمعہ جو باتیں آئیں گی پہلی والی جمعہ سے متعلق ہوں گی. میں نے گزشتہ جمعہ دنیا کی حقیقت کے متعلق مختصر طور پر عرض کیا تھا. عزیزان گرامی، دنیا جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی دنیا کی حقیقت کو واضح طور پر سمجھایا. اللہ نے بھی یہی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے کہ دنیا انسان کا مقصد نہیں ہے، بس ایک دنیا ذریعہ اور سبب ہے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے. دنیا انسان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا اس کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کا جنت ہے. دنیا کے گھر فنا ہو جائیں گے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جنت فنا ہونے والی نہیں ہے اور جنت کی کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے. مختلف آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے. ہم کو دنیا میں آ کر دو کام کرنا ہے، ایک اللہ کو پانا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. جب ان دو کاموں پر میں اور آپ مکمل طور سے اتر جائیں گے تو تیسری چیز جو جنت ہے اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر مجھے اور آپ کو عطا کریں گے. عزیزان گرامی، اللہ کو پانا، نبی سے محبت کرنا اور ان دو چیزوں کے صدقے میں جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں مجھے اور آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی محبت ہم اپنے دل سے نکال دینا ہے. دنیا کی راحت نہیں، دنیا کی مصیبت نہیں ہے. جو دنیا کے اندر ظاہری طور پر بڑے آرام سے اگر ہے تو اس بات کی یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں ہمیشہ آرام سے رہے گا. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی مصیبت میں ہے، اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ آخرت میں بھی مصیبت میں رہے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے بہت سارے وہ حضرات جو دنیا کے اندر بڑے آرام سے رہتے ہیں آخرت میں مصیبت میں رہیں گے. جو دنیا کے اندر مصیبت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں راحت ہی راحت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے، ان مع العسر یسرا، پہلے مصیبت ہے بعد میں راحت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے دلیل نہیں ہے. مثلا ایک آدمی بہترین روزانہ کھاتا ہے، گھی سے کھانا کھا رہا ہے، دودھ سے ہاتھ دھو رہا ہے، مخمل اور ریشم میں سو رہا ہے، بڑی عیش اور آرام کی زندگی ہے، تو اس آدمی کے لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے
کہ وہ قیامت میں بھی اسی آرام کے ساتھ رہے گا۔ ایک آدمی اس کے برخلاف دنیا میں مصیبت ہی مصیبت اٹھا رہا ہے، بیماریوں پر بیماریوں میں مبتلا ہے، ہمیشہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کی اس مصیبت کو دیکھ کر کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ تو آخرت میں بھی مصیبت میں رہے گا، آخرت میں بھی تو بیمار رہے گا، آخرت میں بھی تو ٹینشن میں رہے گا۔ نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، جو دکھتی ہے وہ حقیقت نہیں، جو حقیقت ہے وہ تم کو دکھتی نہیں ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی اپنے آپ پر مبتلا نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اگر پانا ہے، نبی سے اگر محبت کرنا ہے، جنت کو اپنی زندگی کا، اپنے جنت کو اگر اپنا گھر بنانا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا ہے۔ اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ اور پروانہ دے دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ گئے مکہ المکرمہ کو، دیکھا کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ کے دروازے اور کعبۃ اللہ کے حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر زار و خطار ہو رہا تھا۔ اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونے پہ حجر اسود رکھا ہوا ہے جو جنت سے نکلا ہوا وہ قیمتی پتھر، جو آدمی اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہونٹوں کے ذریعے سے بوسہ دینے والوں کے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو کعبۃ اللہ کے ایک کونے پہ نصب کیا ہے، لگایا ہوا ہے۔ جو بھی حضرات حجاج کرام جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس پتھر کو یا تو ڈائریکٹ اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے کر طواف کو شروع کرتے ہیں، یا نہیں تو کم سے کم اشارہ کر کے اس طواف کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بوسہ دیے بغیر طواف شروع کرتا ہے یا ہاتھوں سے اشارہ کیے بغیر طواف شروع کرتا ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا طواف ہوتا نہیں ہے۔ ایک کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے کونے پہ رکھا، اور 1.5-2 فٹ کے بالکل بازو کعبۃ اللہ کا عظیم الشان دروازہ، جسے اللہ کے گھر کا دروازہ کہا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کے بیچ میں 1.5-2 فٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ اس فاصلے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے تھے، اس کا قاقہ بھی حضرات محدثین اور حضرات صحابہ نے نقل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانے گال کو اس دیوار کو لگاتے اور اپنے سینے کو کعبۃ اللہ کے سینے سے لگاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کعبۃ اللہ کے دیوار میں لگا کر ایسے تڑپ کر روتے گویا کہ کوئی بچہ ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 100% ایک بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، مینا عرفات اور مزدلفہ، مدینہ المنورہ، بے شمار ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اس دروازے کے سامنے ہو، یا حجر اسود کے سامنے ہو، یا مقام ابراہیم کے سامنے ہو، مینا عرفات مزدلفہ میں ہو، ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے دعا کرتے ہیں جیسے آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ لیکن ملتزم کے پاس دعا کرنے کا طریقہ کیا کہ اپنے اس دانے گال کو اس دیوار میں ایسے لگا دیں گے اور سینے کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹا لیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیں گے، اس کے بعد دل بھر کر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جگہ اس انداز سے جو آدمی روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں کے آنسوں کے صدقے میں اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کرتے
ہیں اور اس کو پاک اور صاف کر کے اس جگہ سے رخصت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے کسی آدمی نے دیکھا اور اس نے بھی اسی طریقے سے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کرنے والے کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ میری امت میں اس طریقے سے تڑپ کر دعائیں کرنے والے بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ کا سلام سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے پیغمبر، اس آدمی کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن جاؤ اس تڑپ کر ملتزم کے پاس رونے والے کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور کو بڑا تعجب ہوا، ایسی مقدس جگہ پر میرا ایک غلام اس انداز سے رو رہا ہے جیسا کوئی دودھ پیتا بچہ دودھ کو حاصل کرنے کے لیے ماں کے چھاتی پہ لگ کر رو رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے در و دیوار پر اپنے سینے کو چمٹا کر رو رہا ہے، اپنے گال کو لگا کر رو رہا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا کر رو رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا، حضور کو بڑی فکر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں تو بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے جل جلالہ عم نوالہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہ کون سا ایسا گنہگار ہے اس جگہ پر جانے کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس نے کون سا ایسا پاپ کر دیا، اس نے وہ کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا، اس نے وہ کون سی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اس طریقے سے رو کر اس جگہ پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ سوچتے ہوں گے شاید اس نے زنا کیا ہوگا، شاید اس نے چوری کی ہوگی، شاید اس نے داڑھی بنائی ہوگی، شاید اس نے سود کا پیسہ کھایا ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں زنا کا تصور نہیں، صحابہ کی زندگی میں چوری کا تصور نہیں، صحابہ کی زندگی میں داڑھی منانے کا تصور نہیں، صحابہ ان تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف مجلہ اور مصفا تھے۔ لیکن حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کی اس جگہ پر دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ نے فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، یہ دل سے نہیں بلکہ ظاہر سے رو رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دل میں دنیا کی محبت بٹھا کر اللہ کے گھر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام کر اگر کوئی آدمی دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ ایسے غدار کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آج یہی وجہ ہے ہم رونے پر رو رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، گر گرانے پر گر گرا رہے ہیں، جبکہ دور وہ تھا مسلمان اگر ارادہ بھی کرتا تو دعا سے زیادہ اثر اس کے ارادے میں تھا۔ ابھی دعا نہیں، دعا تو لاسٹ اسٹیج کا نام ہے، لاسٹ منزل کا نام ہے دعا۔ دعا سے زیادہ اللہ کے پاس مسئلے حل کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ دعا کر کے بھی اگر اس کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو سمجھو کہ پھر اور اس کا علاج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میں تو اس سے بالکل نیچے والا درجہ بتا رہا ہوں۔ مسلمان تو وہ تھا ایک دور میں کہ اگر وہ ارادہ بھی کرتا، اس کا ارادہ دعاؤں سے زیادہ اثر کرتا تھا، دعاؤں سے زیادہ اس کے ارادے پر تاثیر تھی، اس کے ارادے پر پختگی تھی۔ اگر وہ سوچتا بھی تھا تو مسلمان کہیں کا کہیں چلا جاتا تھا، اور آج سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دعائیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر ہماری دعا کیوں پاس نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے دعاؤں میں کیوں اثر نہیں ہے؟ جھبے بھی پہن لیے، ٹوپیاں بھی پہن لی، داڑیاں بھی چھوڑ لی، مسجد مدرسے اور قوم کے ذمہ دار بھی بن گئے، سب کچھ آ گیا ہمارے پاس، پھر بھی ہماری دعا پہ اثر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، ہمارے دلوں پر دنیا حکومت کر رہی ہے۔ جس دل پر اللہ کی حکومت تھی، جس دل پر رسول اللہ کی حکومت تھی،
جس دل پر حلال اور حرام کی حکومت تھی، جس دل پر جائز و ناجائز کے مسئلے اور مسائل کی حکومت تھی، آج اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر دنیا کی حکومت چل رہی ہے۔ میرے دوستو، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ دل کے اندر اگر دنیا کی محبت آ گئی، سمجھو کہ سب سے پہلا تالا، سب سے پہلا قفل اللہ تعالی ہمارے دعاؤں پر ڈال دیں گے۔ جب دعا پر تالا پڑ گیا، دعا پر قفل پڑ گیا، دعا قبول ہونا بند ہو گئی ہے، تو خدا کی قسم کبھی زندگی میں ہم سر اٹھا کر چل نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا کام کیا کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دینا ہے۔ دنیا کی جب محبت نکل جائے گی، قدم رکھو، قدم رکھو، ایک کام تم کرو، 100 کام تمہارے خدا کرے گا، 100 کام تمہارے خدا کرے گا۔ صرف نیت کر کے قدم رکھنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ صحابہ جس راستے پر جاتے، کامیابی ان کے پاؤں کو بوسہ دیتی تھی۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ جس میدان میں اترتے، لڑنے کی ضرورت نہیں، چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ جس میدان میں اترتے، تلوار چلانے کی بہت کم ضرورت پیش آتی تھی، سروں کو جھکا دیتے تھے۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ 100 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں اور اس مرتبہ بھی کہنے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ کچھ نہیں دنیا کے اعتبار سے، کپڑے برابر نہیں، کھانا پیٹ بھر نہیں، گھر، اب کے گھر اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ کے گھر سادے سیدھے، کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے دور کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص، یاد رکھو ان ناموں کو، حضرت سعد بن ابی وقاص عراق کو گئے، عراق کو فتح کرنے کے لیے، عراق کو فتح کرنے کے لیے گئے 13,000 صحابہ کی فوج لے کر۔ سنو نوجوانوں، سنو کان کھول کے، آج نوجوان، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت، اچھا، برا، امام، مقتدی، سب پریشان ہیں۔ کیوں؟ کہ دلوں میں دنیا کی محبت رہے گی تو پریشانی نہیں تو اور کیا حاصل ہوگی۔ ہم تو دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے، دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ گئے، اسی لیے کسی قدم پر ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ سنو یہ واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک کمانڈر جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص، چیف کمانڈر تھے، جنرل تھے، کرنل تھے، 13,000 فوج کو لے کر ملک عراق کو جاتے ہیں۔ اطراف و اکناف کے تمام ملکوں کو فتح کر کے جب واپس مدینے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایران ملتا ہے، ایران۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوچا لگے ہاتھ اس ملک کو بھی فتح کر لے۔ ملکوں کو فتح کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ملکوں کو فتح کرنا سیدھے ہاتھ کا بھی نہیں، بائیں ہاتھ کا کمال تھا صحابہ کے پاس۔ آج معمولی ایک محلے کا کونسلر بننا بولے تو ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کر کے، عمل کی حفاظت کر کے، اپنے شرم اور حیا کی حفاظت کر کے ملک کے ملکوں کو فتح کر لیتے تھے۔ آج ایک ایک کرسی کے لیے، ایک ایک عہدے کے لیے، یہاں تک اس سے بڑھتی اور مسلمان کے لیے مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ لائسنس بنانے کے لیے نوجوان جاتا ہے، 2 ویلر کا کہ 4 ویلر کا لائسنس بنانے کے لیے، LL بنا دیا، DL بنانے کے لیے RTO آفس کو جاتا ہے، اور RTO آفس میں رشوت کے بغیر کہاں کوئی کام چلتا ہے؟ نہیں، رشوت دینا پڑتا ہے۔ دینے کے بعد جب فوٹو پکڑنے کا وقت آتا ہے، فوٹو پکڑنے والا مسلمان کو کہتا ہے کہ ٹوپی نکال تب تیری فوٹو پکڑوں گا،
ایک معمولی لائسنس کے لیے وہ ٹوپی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک معمولی چیز کے لیے نبی کی عظیم الشان سنتوں کو قربان کرنے والی قوم کبھی حکومت کرے گی؟ کبھی حاکم اور امیر بنے گی؟ کبھی قوم کی رہبری کرے گی؟ نہیں. اس لیے غیر حکومت کر رہے ہیں، تلوے مسلمان چاٹ رہے ہیں، سب قربان کر رہا ہے. چلے لگے واپسی میں، راستے میں ملک ایران ملتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے دوستوں سے پوچھا اس طرف کون سا ملک پڑتا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب یہاں ملک ایران پڑتا ہے، فتح کر لے، فتح کر لے، لگے ہاتھ اس کو بھی کیپچر کر لیا جائے گا. پورے 13,000 فوجی الحمدللہ کہتے ہیں. یہ کوئی شادی کا الحمدللہ نہیں ہے، جہاد کا الحمدللہ، جان کو قربان کرنے کا الحمدللہ، بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنانے کا الحمدللہ. یہ تمہیں بھی میں نوشو بن کو بیٹھے تو کیا آپ نے قبول کیا کہ تو اب ذرا جوش آ گیا ہے نوجوانوں کو. پہلے بولتا نہیں تھا، اب بولے تو مائک بیسٹ ہو رہا ہے. سمجھ میں الحمدللہ میں نے قبول کیا، لے کو بھاگے سکا دکھ رہا انہیں، چھوڑے تو بھاگ جاؤں گا انہیں. سمجھ میں آئی بات؟ خیر اللہ تعالیٰ اور جذبہ عطا فرمائے. عرض کر رہا ہوں میں کوئی نکاح کا الحمدللہ نہیں، یہ جہاد کا الحمدللہ. وہ ان کے الحمدللہ میں، ہمارے الحمدللہ میں، ان کے انشاءاللہ میں، ہمارے انشاءاللہ میں، ان کے وعدوں میں، ہمارے وعدوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، زمین آسمان کا فرق تھا. ہمیں اللہ کا نام لیے تو بھی دل سے نہیں لیتے، رسول کا نام لیے تو بھی دل سے نہیں لیتے، ذکر کرے تو بھی دل سے نہیں کرتے. دل میں پکا ارادہ رہتا آج عصر کی نماز منجے اماں کی قسم پڑھنا نہیں، ارادہ ہے جمعہ پڑھ لینا ہمیں، اللہ کو صحیح کر ڈالے ہوگا، آئندہ جمعے تک پورا اکاؤنٹ اس میں داخل کر لیتے ہیں. اگر اس وقت میں پوچھوں نہیں بولنا انشاءاللہ، اس وقت اگر میں پوچھوں کہ آج عصر کی نماز آپ لوگ پڑھیں گے، بہت زور سے ایسے انشاءاللہ بولیں گے کہ عمر فاروق کی آواز سٹی مارکیٹ تک جائے. دل میں کیا ہے، کیا ہے ہمارے دلوں میں؟ مجھے آج نماز پڑھ کر یشنپور جانا ہے، کنگری جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، 5:15 بجے کا وہاں پر اپائنٹمنٹ ہے، 5:30 بجے اس ٹاپ اور سورما سے ملنا ہے. جبکہ تیرے پیدا ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے اپائنٹمنٹ کو لے لیا کہ تیرے موت تک 5:15 بجے کوئی اپائنٹمنٹ تجھے لینا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا اپائنٹمنٹ میرے دربار میں طے ہو چکا ہے. زندگی بھر کا 5:15 کا اپائنٹمنٹ، زندگی بھر کا 1:30 بجے کا اپائنٹمنٹ، زندگی بھر کا 6:30 بجے مغرب کا اپائنٹمنٹ، زندگی بھر کا 8:30 یا 8:15 بجے کا اپائنٹمنٹ میرے اس میں ہو گیا، میرے دربار میں ہو گیا. تو ان وقتوں میں میرے علاوہ کسی اور کے اپائنٹمنٹ کو قبول نہیں کرے گا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دل میں ہو گئی پکی بات کہ اللہ کا اپائنٹمنٹ کو مجھے ٹھوکر مارنا ہے 5:30 بجے یا 5:15 بجے یا 5 بجے. مسلمان تو مسلمان بھیڑ کہتا ہے، چمار کہتا ہے، غیر کہتا ہے او تیرے نماز کے وقت میں میری آفس کو آ جانا. تو یہ مسلمان خدا کے دربار کو چھوڑ کر غیر کی آفس کو جاتا ہے. اس مسلمان کی دعا قبول ہوگی؟ اس مسلمان کے مسئلے حل ہوں گے؟ پھر اگر پوچھیں گے کون پڑھے گا عصر کی نماز؟ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. دل میں کیا ہے؟ ذرا ہم لوگ ارادہ پختہ کریں گے نا، ارادہ اگر پختہ کریں گے نا، خدا کی قسم اگر ہم نہیں بھی پڑھیں گے اللہ تعالی ہم سے پڑھوائے گا. بس ارادہ ذرا پختہ کرنا ہے. مجھے آج کسی بھی صورت سے عصر کی نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور پڑھوائیں گے. تمہارے پڑھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیں گے.
یہ میرے فقر کی بات نہیں کہتا، اللہ کی قدرت کی بات کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی قدرت کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ بس مسلمان اگر اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا نا، اللہ تعالیٰ تم کو راستے بنا کر دے گا۔ اتوار کے دن میسور میں پروگرام تھا میرا، اتوار کے دن میسور میں پروگرام تھا، بس کے ذریعے سے مجھے جانا تھا۔ اللہ کی قدرت کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری حیثیت کیا؟ خدا ہمارے سجدوں کا بڑا محتاج ہے، ہماری نمازوں کا وہ پاک پروردگار محتاج ہے، وہ تو بہت ہی بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، بہت بے نیاز ہے۔ جو بالکل اکیلا ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جس کا کنیکشن دوسروں سے ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نہ اولاد ہے نہ اللہ کسی کا اولاد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں، جس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس پاک پروردگار کو کیا بندوں کی ضرورت پڑے گی؟ بندوں کے سجدوں کی ضرورت پڑے گی؟ بندوں کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اگر اپنی بے نیازی پہ اتر کر آ جائے تو پڑھا تو کیا، نہیں پڑھا تو کیا بول کر اگر اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے، ایک سجدہ بھی زندگی میں کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہیں ملے گی۔ نہیں، یہ اس وقت ہم لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کے کرم سے بیٹھے ہیں، ورنہ کتنے بےہودے اور بدقسمت آج اس وقت راستے میں پھر رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے رکھا ہے۔ پہلے آئے مسجد کو، بیٹھے مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا آدھا گھنٹہ پہلے اگر کوئی مسجد کو آ گیا، سنت پڑھ کر فرض کی انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ اگر وہ خاموش بیٹھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آدھا گھنٹہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنا گویا کہ نماز پڑھنا ہے، نماز کا انتظار کرنا گویا کہ بولو نماز پڑھنا ہے۔ ہمیں کبھی بھی نماز کا انتظار کرے نہیں، راشن کارڈ 10 بجے پر بناتے ہیں، صبح کے 8 بجے چلے جاتے ہیں۔ RTO آفیسر اگر 10 بجے بلایا 8 بجے چلے جاتے ہیں۔ بینک کا کام 10 بجے ہے، 8 بجے چلے جاتے ہیں۔ جھک مار کر کھڑے رہتے ہیں، انتظار پہ انتظار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں کا فائدہ دیکھو کہ نماز کا انتظار کرنا گویا کہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں کبھی بھی نماز کا انتظار کرے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اوپر سے نیچے اتر کر خطبہ دینے کے لیے آتا ہوں، اللہ کا گھر ہے، دل کی بات کہہ رہا ہوں، زبان کی بات نہیں۔ جب مسجد کے نیچے کا احاطہ بھرا ہوا رہتا ہے، وہاں سے لے کر یہاں آنے تک خدا کی قسم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہوئے آتا ہوں، آپ کے واسطے سے میں میری مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ تیرے گھر میں وقت سے پہلے جمعے کے وقت آئے ہیں، ان کے ایک ایک ارادوں کو قبول فرما لے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ نماز کا انتظار کرنا گویا کہ نماز پڑھنا ہے۔ یہاں کس کے انتظار میں ہے؟ خدا وحدہ لا شریک کی رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور آج ہم باہر کسی اور کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کا میں اور آپ انتظار نہیں کرتے۔ بس ایک قدم اٹھا کر آپ رکھیں گے، اللہ راستے بنائے گا، راستے۔ گیا میسور کو اتوار کے دن، کار میں اگر جانے کا موقع ملتا، کار جہاں چاہے وہاں کھڑاتے اور نماز پڑھ لیتے۔ کار ہماری، ہمیں کار کے، بس ہماری نہیں نا، گورنمنٹ کی بس۔ انہیں کہا کھڑا تھا کہ وہاں اترنا۔ خیر عصر کی نماز یہاں پڑھ لیا، پڑھ لے کر بس میں بیٹھ گیا۔ سٹلائٹ بس اسٹینڈ کے بازو جو مسجد ہے، اس مسجد میں، روشن مسجد ہی نہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھ لیا، پڑھ کر فوراً بس میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے یہ فکر رہی کہ مغرب کی نماز درمیان میں ہے، اس نماز کا ہوگا کیا؟ ریلتی بھی رہی تو آدھا پونا کلومیٹر اسٹریٹ جالے کو رکھتی، 15-20 منٹ میں ہمارے سگا گنہگار فوراً نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ ہمارے نمازہ کو سے لمبے، ہمیں لمبے رہے تو بھی ہماری نماز لمبی نہیں رہتی۔ ہمیں دیکھا تو کیا بھی ہائٹ تمہارا 6.7 حضرت، 5.7 حضرت،
हाइट अलग ऊंचे होते सो जिम्मेदार को बांदरे लटके सका लटकते हैं। हमारे हाइटों क्या की लंबे लंबे, हमारी नमाजें बड़े शार्ट हैं, हमें मोटे हमारी नमाज खत्म किया है। सैयदा फातिमतुज ज़हरा जाकर सुनाओ घर के अंदर, सैयदा फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सबसे छोटी और इकलौती बेटी, इशा की नमाज पढ़ती, सुन्नत पढ़ती, उसके बाद खुदा के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती। वो 2 रकात में पूरा कुरान मजीद रोजाना पढ़ती थी। हफ्ते में 1 मर्तबा नहीं, साल में 1 मर्तबा नहीं, रोजाना वो 2 रकात में एक कुरान मजीद पढ़ती थी। रात को शुरू करती, तहज्जुद के वक्त तक 2 रकात में कुरान खत्म होता, नमाज पढ़कर हाथ उठाती, अल्लाह के दरबार में रोकर दुआ करती, मौला तूने रात को कितनी छोटी बनाया, मैं 2 रकात पढ़ती हूं तो रात खत्म हो जाती है। हाय हाय, तूने रात को कितनी छोटी बनाया, मैं 2 रकात पढ़ती हूं तो रात खत्म हो जाती है। उन लोगों की शिकायत, रात छोटी थी इस मायने में कि इबादत के लिए मौका नहीं मिलता था। हमारा हाल ऐसा है, धुक्काले में रात छोटी, ठनकाले में रात बड़ी। साइंस मंदे भी मालूम, मैंने मालूम नहीं समझा को, मैं भी साइंसदानी थे। मोटी सबक कम गिम नहीं भाई, अल्लाह के फजलो करम से कभी हमारे मदरसे को आओ। हमारे मदरसे में चांद के बारे में सबक है, सूरज के बारे में सबक है, आसमान के बारे में सबक है, जमीन के बारे में सबक है, सब सबक है उलमा के पास। क्या कहते आज कौम मौली साहब को खाली इमाम भी खतीब समझ गई सो। हमें अगर बाहर निकले ना, हमारे पीछे एपीजे अब्दुल कलाम, हमें अगर बाहर निकले हमारे पीछे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर। हमें बना तो पूरा क्लियर ही थे, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर बनाए। हमारी तारीख में बड़े बड़े ओल्ड क्लियर भी ही, ओल्ड क्लियर का मुकाबला न्यू क्लियर नहीं कर सकता है। आज तो हर चीज डुप्लीकेट। एक दौर वो था कि ये गोली में फ्लैट होता था, आज गन्ने को मारना पड़ता कि तो गोली भी डुप्लीकेट आ गई है। एक गोली में एक जमाने में खत्म फ्लैट, आज क्या होगा, गन्ने को डुशुम 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 15-20 घुसे तो इन्हें घुसता सो कब्रस्तान में नहीं तो घुसता नहीं इन्हें। क्या वास्ते, वो गोली भी डुप्लीकेट आ गई है। ओल्ड क्लियर का मुकाबला न्यू क्लियर नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने वो तमाम इल्म कुरान और हदीस में रखा है, तो कुरान और हदीस पढ़ने वाला क्या साइंसदान नहीं हो सकता, कुरान और हदीस पढ़ने वाला क्या डॉक्टर नहीं हो सकता, कुरान और हदीस पढ़ने वाला क्या इंजीनियर नहीं हो सकता, कुरान और हदीस पढ़ने वाला क्या प्रोफेसर और लायर नहीं हो सकता है। आज भी खुदा की कसम मेरे दोस्तों, डॉक्टरों की डॉक्टरी कुरान की मोहताज है, लायरों की लायरी कुरान की मोहताज है, साइंसदानों का साइंस कुरान का मोहताज है। आज जो कुछ, क्योंकि कुरान हमेशा की किताब है, इसकी आयत 1 महीने के वास्ते 2 महीने के वास्ते नहीं है, ये कोई 1 साल 2 साल की गारंटी और गारंटी वाली किताब नहीं है, ये हमेशा हमेशा की गारंटी वाली किताब है। ये जिस जमाने में जो उठाकर पढ़ेगा उस जमाने में उस आदमी को कुरान से सबक मिलता जाएगा। ये कुरान सहाबा के जमाने का था, हमारे जमाने में नहीं। ये हमारे जमाने का है, बाद के जमाने का नहीं। नहीं, ऐसी नहीं है। जिस जमाने में जो इंसान, मुसलमान ही नहीं, जो इंसान कुरान उठाकर पढ़ेगा, खुदा की कसम उस जमाने में उस इंसान को अपनी जरूरत का सबक उसे कुरान मजीद में मिलेगा। अल्लाह ताला वैसी मुकद्दस किताब मुझे और आपको दिया है, समझो मेरे दोस्तों। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था मेरे नौजवानों दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखे हैं। मैं गया मैसूर को सोच रहा था कि मगरिब की नमाज का मेरा क्या होगा, क्योंकि बेंगलुरु के इसके उसके बस्सा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ड्राइवर का तभी चढ़ा को रहा, 4 घंटे का सफर 2 घंटे में पार कर डालता। उन्हें नहीं चढ़ाया, 2 घंटे का सफर 8 घंटे लेकर जाता उन्हें, है नहीं, चल रहा है आजकल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सऊदी के रोड़ा भी नहीं,
सऊदी के ड्राइवर भी नहीं, सऊदी का एक्सपीरियंस भी नहीं है। वहां 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफर 2-2.5 घंटे में खत्म कर देते हैं। 2-2.5 घंटे, 3 घंटे में 450 430 किलोमीटर का सफर एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ लेकर मक्के से मदीना आ जाता, मदीने से मक्का आ जाता, वैसा चलाता। यहाँ 1 किलोमीटर का रास्ता सीधा नहीं रहता, या तो लेफ्ट को जाता नहीं तो राइट को जाता। होश में रहना ड्राइवर, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सोच रहा था कि नहीं मगरिब का क्या होगा, बस में बैठा हूं, क़िबला बराबर तो नहीं होगा। अल्लाह इंतजाम ऐसे किया, मद्दूर को जाकर बस वाला खड़ गया। मौजूद साहब जरा बराबर कीजिए। मद्दूर को जाकर बस है ना चाकू खड़ाई। बहरहाल 10 मिनट का वक्त था। उस 10 मिनट में मुझे नमाज पढ़ना नहीं था, क्योंकि अभी मगरिब शुरू होने के वास्ते 13 मिनट बाकी हैं। रास्ता अल्लाह ताला जो खोलता है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको। 13 मिनट बाकी है। तो गया, वजू करना था कर लिया, चा पीना था चा पी लिया, अल्लाह से दुआ कर लेकर था, क्योंकि नमाज वक्त से पहले नहीं होती, वक्त के बाद खजा हो जाती है। वक्त पर नमाज पढ़ना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज तो अपने वक्त पर है, वक्त से हटेगी भी नहीं, वक्त से पहले होगी भी नहीं है। वक्त से पहले नमाज होती च नहीं। असर की नमाज अब पढ़ लेंगे, 4 रकात नहीं 40 पढ़े तो भी वो नफिल। वक्त पार होकर अगर पढ़ेंगे खजा हो जाएगी नमाज। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी एक वक्त की नमाज को अगर खजा करता है तो अल्लाह ताला जहन्नम में 80,000 साल जलाएंगे। छोड़ो तो नहीं, पढ़ रहा है, अगर सिर्फ खजा करता है तो अल्लाह ताला उसे 80,000 साल जहन्नम में जलाएंगे। मुझे और आपको बैठकर हिसाब करना पड़ेगा कितने नमाज हमारे से छूट गई है और कितने नमाजों की खजा मैं और आप कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कम से कम आज से ये आहद कर लो कि ऐ इलाहुल आलमीन, आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कोई नमाज को नहीं छोड़ूंगा, किसी नमाज को नहीं छोड़ूंगा। बस ये पक्की नीयत करके मुझे और आपको कदम रखना है। इंतजामात कराने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। 13 मिनट बाकी हैं। गया, वजू कर लिया, चाय वगैरह पी लिया, आकर बस में बैठ गया। बराबर अजान हो रही है, बस शुरू हो रही, स्टार्ट हो रही है। हिम्मत करके गया ड्राइवर के पास। अल्लाह के पास तो बचना है मुझे, हालांकि मैं दूसरा काम भी कर सकता था। क्या करना है मुझे? उतर कर नमाज पढ़कर दूसरी बस पकड़ना है, यही करना है मुझे। इसके अलावा मामूली सफर के वास्ते में बस पकड़ भी नहीं सकता। खैर, एक काम करेंगे, बोल कर ही देखेंगे। 3 रकात 3 मिनट भी नहीं होते, बोल कर ही देखेंगे ना। ड्राइवर को बोलकर बोली डालिया, 1-2 मिनट जरा नमाज पढ़ लेता हूं। मैं हिंदू, मैं दुआ करता हूं उस हिंदू के लिए, आप आमीन कहिए। मुसलमान अगर पक्का बन गया तो मुसलमानों की मोहब्बत अल्लाह ताला गैरों के दिल में आज भी डालने तैयार है, आज भी डालने तैयार है। हमें पक्के बने नहीं, इसके वास्ते तो उन्हों पक्के बनकर हमको अबू जहल बनकर मार रहे हैं। अगर हमें पक्के उमर बन गए, 100 नहीं 1000 अबू जहल का मुकाबला करने के लिए, आज भी अल्लाह ताला हमको ताकत देगा। बोलिया जाकर 1-2 मिनट नमाज पढ़ लेता हूं। अव्वल बोल दिया उन्हें, नहीं टाइम आई तो नहीं होता। खैर क्या करना, उतर जाऊं कि बस में नहीं चलूं कि। खैर में घुस गया कि तो मगरिब के फौरन बाद जलसा है। मद्दूर से लेकर मैसूर तक तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का सफर है। हिसाब डालिया तो इंशाअल्लाह ताला वक्त से पहले मैं पहुंच सकता हूं। ईशा का वक्त शुरू होने से, क्योंकि वाल्वो बस थी, वो वक्त से पहले पहुंच सकता हूं। ये सोच कर बैठने गया, क्या अल्लाह ताला उसके दिल में डाला, वो क्या तुझसे ये हुई नहीं मालूम। बुला कर कहने लगा, फौरन 2 रकात जो पढ़ना है तुम्हें फौरन करो, 2 मिनट ही वक्त है। मैं फौरन मेरा रुमाल बिछाया, बस के ओट में जाकर नमाज पढ़ा। पूरा देख रहा था उन्हें। उसके बाद जब मैं अंदर आकर घुसा तो उन्हें कहने लगा, जरा मेरे साथ बैठ जाओ जी, 40 किलोमीटर बात कर जाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर कह रहा है, ये तुम्हें करे ना क्या करे सो।
तो उन्हें मैं बोला हमारे अल्लाह की हमें प्रार्थना नमाज प्रेयर करे सो, तुम्हारा अल्लाह नहीं है तुम्हें कहाँ करे, हमारा अल्लाह नहीं है नहीं बल्कि हमारा अल्लाह तो हर जगह है। तो उसके बाद उन्हें एक जुमला बोलिया, पूरी मेरी 30 साल की सर्विस में आज तक मैं नमाज के वास्ते कभी गाड़ी नहीं खड़ाया, तुम्हें पहले आदमी तुम्हारे वास्ते में गाड़ी खड़ाया हूं। 30 साल सर्विस में उसके बस में कितने मुसलमान बैठे होंगे, कितने नमाजों का वक्त गया होगा, कितने लोग उसके बस में सफर करे होंगे। मैं यही कहता हूं ना, अल्लाह के वास्ते नमाज नहीं पढ़े तो भी कम से कम गैरों को दिखाने के वास्ते अगर नमाज पढ़ लिए गैर डर जाएगा। अरे ये मुसलमाना तो कहां देखे वो नमाज पढ़ रही बा, जो खुदा का हो जाता है उससे हमें मुकाबला नहीं कर सकते। कम से कम अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर, हम लोगों को कुछ भी शौक नहीं, कुछ भी इरादा नहीं, कुछ भी हम लोग पक्की नीयत करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारे पूरे वक्त बन जाते हैं, हमारे रास्तों को ताला पड़ जाता है, हम लोग अपने आप पर बंद होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अर्ज कर रहा था, लगे हाथ ईरान को फतह कर ले, मुल्क को फतह कर ले। दूसरे सहाबा से पूछे क्या कर लेंगे? 13,000। सहाबा ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा नहीं था, दिलों से निकलने वाली खुदा के मोहब्बत और प्यार की आवाज थी। अब पड़ाव डाले, सुनो गौर से, पड़ाव डालते हजरत साद बिन अबी वक्कास और 13,000 की फौज जैसे ही डाले। आज ये कमीनों को नहीं मालूम कि मुसलमान को दहशतगर्द कहते हैं। मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो भी करता है पूरे उसूल से काम करता है। उस जमाने का कानून क्या था? एक मुल्क वाला अगर दूसरे मुल्क को जाकर अगर जंग लड़ना है, अचानक हमला करने की इजाजत नहीं थी। अचानक हमला करने की इजाजत नहीं थी। पहले बोलना, चांस देना, वार्निंग देना, बाद में जाकर हमला करना। आज जिस मुल्क को सारी दुनिया सुपर पावर मुल्क कहती है ना, अमेरिका, उस मुल्क से बड़ा हिजड़ा मुल्क और नामर्द मुल्क सारी दुनिया के अंदर नहीं है। उस मुल्क से बड़ा दहशतगर्द मुल्क सारी दुनिया के अंदर नहीं है। उस मुल्क से बढ़ती जालिम मुल्क सारी दुनिया के अंदर नहीं है। वो तो अचानक रात के अंधेरे में हमला करता है, रात के अंधेरे में हमला करता है, अवाम और पब्लिक पर हमला करता है और अपने आप को सुपर पावर कहता है। पब्लिक पर, अवाम पर हमला करने वाला मुल्क नामर्द और बुज़दिल होता है। उसका मुकाबला तो हुकूमत और फौज से होता है। इराक पर हमला किया तो पब्लिक और अवाम पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया तो पब्लिक और अवाम पर हमला किया। फौज पर हमला करता तो ना तब मालूम होता था। आज उसी मुल्क का काटा ईरान के पास क्यों नहीं चलता? ईरान के पास क्यों नहीं चलता? इसलिए कि ईरान की पब्लिक ने अहमद नजाद को कह दिया, हम में से हर एक को तुम मिलिट्री समझ जा, अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ये वादा अफगानिस्तान की पब्लिक ने नहीं दिया था मुल्ला उमर को। ये ऐलान इराक की आवाम ने सद्दाम हुसैन को नहीं कहा था, लेकिन ईरान का बच्चा बच्चा प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को कहता है, हम में से हर एक को तुम मिलिट्री समझ जा, इंशाअल्लाह ताला हम सीना तान कर मुकाबला करेंगे। और ये सुपर पावर मुल्क कभी हुकूमत की मिलिट्री पर हमला करना नहीं देखा, क्योंकि मिलिट्री से हुकूमत करेगा तो उसे सबक मिलेगा, ये बात उसे मालूम थी। वो पब्लिक पर हमला करके अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है, सुपर पावर मुल्क समझता है। पब्लिक पर हमला करना ये कोई मर्दानियत की बात नहीं, मुल्क की वकार और इज्जत की बात नहीं। मुकाबला तो मेरा और आपका होता है। दुनिया का पागल भी जानता है, मेरे से आपसे अगर लड़ाई हुई, मैं आपकी गिरेबान की पट्टी पकड़ूंगा, आप मेरे गिरेबान की पट्टी पकड़ेंगे। मुझे मालूम है कि अगर मैं आपसे हमारा करूं, मैं मुकाबला करूं,
जीत नहीं सकता। इसलिए मैं आपको मारने के बजाय आपके बीवी बच्चों को अगर मारेगा तो पूरा मोहल्ला मिलकर मुझे थूकेगा कि मौलाना जिससे मुकाबला करना है अगर ताकत है तो उससे मुकाबला करो, उसके बीवी बच्चों से क्यों मुकाबला करते हो? बीवी बच्चों पर मुकाबला करने वाला कोई मर्द और मुच्छर नहीं होता। इसी तरीके से वो मुल्क का बादशाह कोई सुपर पावर बादशाह हो नहीं सकता जो पब्लिक और आवाम पर हमला करता है। आज इसराइल फलस्तीन की आवाम पर हमला कर रही है और सारी दुनिया देखी है। अगर कोई मुल्क का कोई आदमी किसी और दूसरे मुल्क पर जाकर बम ब्लास्ट करता है, सारी दुनिया मिलकर उसकी मुखालफत और दहशतगर्द कहती है। यकीनन बम का ब्लास्ट करना दहशतगर्दी है, किसी को नाहक मारना दहशतगर्दी है। लेकिन ये दहशतगर्दी का लेबल आज तक अमेरिका को क्यों नहीं लगा? आज तक इसराइल को क्यों नहीं लगा? आज तक बर्तानिया को क्यों नहीं लगा? क्या बात है? उन लोगों ने भी दहशतगर्दी की थी, अचानक उन लोगों ने भी हमला किया था, दूसरे मुल्कों को उन लोगों ने भी इल्जाम डाला था। कभी अफगानिस्तान को गारत करते हैं तो कभी इराक को गारत करते हैं और कभी फलस्तीन को गारत करते हैं। क्या है इन लोगों के पास ताकत? ताकत कुछ भी नहीं है। मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूं, ताकत तो हमारे पास है, हिम्मत तो हमारे पास है, जवामर्दी तो हमारे पास है। इसलिए कि हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लोगों को सवारा है। हम गोश्त खाने वाली कौम है, हम गोश्त खाने वाली कौम है। अल्लाह ताला ने हमको पेट्रोल दे रखा है। हम फलियों की तरह बादाम खाते हैं। हम दाढ़ी छोड़ने वाले कौम है, हम गिरदा रखने वाली कौम है, हम टोपियां पहनने वाली कौम है, हम दुपट्टे पहनने वाली कौम है, हम एक खुदा की इबादत करने वाली कौम है। हमारे पास कुरान जैसा बेहतरीन हथियार मौजूद है, हमारे पास इत्तिहाद जैसी चीज मौजूद है। आज ये मुसलमान अपने दिल के अंदर सच्चे ईमान को बिठा लेगा, खुदा की कसम अपने मोहल्ले से लेकर अपने मुल्क तक, इस मुल्क से लेकर सारी दुनिया तक मुसलमानों से मुकाबला करने वाली कौम ना आज तक दुनिया के अंदर अल्लाह ताला बनाया है, ना क़यामत तक अल्लाह ताला बनाएगा। सिर्फ शर्त यह है मेरे दोस्तों के मुसलमान को अल्लाह का पक्का गुलाम बनना चाहिए। मैं कई जुमा से अर्ज करता आ रहा हूं, तुम खुदा के गुलाम बन जाओ, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला तुमको बादशाह बनाकर रख देगा। अगर तुम दुनिया के गुलाम बन जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सरों पर दुनिया वालों को बादशाह बनाकर रख देगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के बादशाह को खत लिखते हैं, ऐ बादशाह देख, हम तेरे पास एक लेटर भेज रहे हैं। खत, हर खत के अंदर बिस्मिल्लाह लिखना, सलाम लिखना। अब ये तो काफिर है, इसे सलाम कैसे लिखेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सलाम याद आ गया। हुजूर जब हिरकल बादशाह को, मुल्क रूम के बादशाह को खत लिखते हैं, उसमें सलाम लिखा था कैसे? सलामुन अला मनित्तबअल हुदा, सलामती उस आदमी पर है जिसके पास हिदायत है। अगर तेरे पास हिदायत है तो तुझे भी सलामती, अगर तेरे पास हिदायत नहीं है तो तुझे भी सलामती नहीं। उसके बाद अपनी तारीफ लिखते हैं, अपनी तारीफ, 13,000 सहाबा की तारीफ लिखते हैं। क्या तारीफ लिखते हैं? मैं एमएलए, मैं एमपी, मैं गुंडा, मैं रोबदार, मेरे पास तलवार है, मेरे पास बम है, मेरे पास 200 पाले गड़ाही, मेरे पास फला। ये नहीं तारीफ मुसलमान की। मुसलमान की तारीफ ईरान के बादशाह को हजरत साद बिन अबी वक्कास लिखते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। पहली तारीफ हमारी क्या? पहली हमारी तारीफ, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारा आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त, हम किसके बंदे? अल्लाह के बंदे। बाद में जाकर बाबा का बेटा की, अम्मा का कलीजा की, असेंबली का चमचा की, पार्लियामेंट का टीस, बाद में हमारी पहली पहचान क्या? अल्लाह के बंदे हम। इससे बेहतर कोई और पहचान हो नहीं सकती। आज हम इस पहचान को भी छुपाते हैं कि नहीं छुपाते हैं? अल्लाह का बंदा कहते हुए मुझे और आपको शर्म आती है। पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, शर्म आती है। हमारे शर्म से खुदा का कुछ बिगड़ता नहीं है। अल्लाह को भी फरिश्तों के दरमियान में मुझ जैसे गुनहगार को अपना बंदा कहते हुए भी शर्म आती है।
ये भी तो सोचो, इधर से सोचते हैं तो उधर से भी सोचो। जब हम अल्लाह के लिए ये कहने के लिए शर्माते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अगर ये मैं कहूंगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा, मुझे डीजल नहीं मिलेगा, मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये कहते हुए अगर मुझे शर्म आती है या आपको शर्म आती है, हमारे शर्म से खुदा की कसम खुदा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला भी उस बंदे पर फख्र करते हैं, लेकिन जो बंदा अल्लाह को पहला रेफरेंस नहीं देता, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला भी अपना बंदा कहते हुए अल्लाह को शर्म आती है। आती है कि नहीं आती? 4 बेटे एक बाप के, एक बेटा बाप की नाफरमानी करता है तो बाप बोलता कि नहीं बोलता, तुझे बेटा बोलने का से मुझे शर्म आती रे, बोलता कि नहीं बोलता है? अरे मुंडी तो हिलाओ, शर्म आती कि नहीं? बाप बोलता कि नहीं बोलता, तुझे बेटा बोलने का से मुझे शर्म आती रे। कई को इसलिए कि उन्हें बाप की बात नहीं मानता। इसी तरीके से जो बंदा खुदा की बात नहीं मानता, उस बंदे को देखकर खुदा कहता है कि तुझे बंदा बोलते हुए मुझे शर्म आती है, तुझे बंदा बोलते हुए मुझे शर्म आती है। हजरत साद बिन अबी वक्कास लिखते हैं, मैं अल्लाह के बंदे किसी से डरते नहीं, ये बताना चाहते थे। दूसरी तारीफ, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारी दूसरी पहचान क्या क्या पहचान हमारी? हुजूर के गुलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम हम लोग। गुलाम का काम क्या है? नौकर का काम क्या है? अपने आका की बात मानना, तभी तो उसे गुलाम कहते हैं। अगर कोई गुलाम अपने आका की बात नहीं मानता, वो आका वो यजमान उस गुलाम को अपनी फैक्ट्री में रखता नहीं रखता। इसी तरीके से हम हुजूर के गुलाम, हम हुजूर की बात मानेंगे, हुजूर हमको अपनी उम्मत में रखेंगे। अगर हुजूर की बात नहीं मानेंगे, हुजूर अपनी उम्मत की फैक्ट्री से मुझ जैसे गुनहगार और नाफरमान को निकाल कर फेंक देंगे। हुजूर की फैक्ट्री में रहना है, हुजूर की उम्मत में रहना है, हुजूर की गुलामियत में रहना है, तो मुझे और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का इकरार करना है और आपके बताए हुए रास्तों पर चलना है। दूसरी तारीफ लिखते हैं क्या? कि हम अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। तीसरी बात सुनो, क्या बताते हैं? हम आ रहे हैं आपके पास इस्लाम पेश करने के लिए। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लिए, तुम्हारा मुल्क तुमको मुबारक हो, हम अपना रास्ता नाप लेंगे, क्योंकि हम किसी मुसलमान पर हाथ नहीं उठाते, हम किसी मुसलमान पर तलवार नहीं उठाते, हम किसी मुसलमान का खून पीते नहीं हैं। ये बात तो दिल के कानों से मुझे और आपको सारे मुसलमानों को सुनना है। आज मुसलमान का खून का प्यासा हो गया, जो कुत्ते से भी बदतर हो गया है। मुसलमान का खून का प्यासा, मुसलमान के लिए तलवार उठाए, मुसलमान की जिंदगी का लाला पड़ जाए। अरे तुम तो आपस में भाई हैं, एक भाई का लाला नहीं पड़ता, खून का प्यासा नहीं होता। और आज देखा जाता है मुसलमान आपस में ऐसे लड़ते हैं, शायद के एक मोहल्ले के एक गली में रहने वाले कुत्ते उतना नहीं लड़ते जितना कि एक मोहल्ले के मुसलमान आपस में उतना लड़ते हैं। सख्त है जुमला, दिलों को चीर के रख देगा, लेकिन हकीकत है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। मुसलमान आपस में लड़ते हैं। ये बात तो दादाओं के पास बहुत ज्यादा। दादा बोलते ना कौन? बाबा के बाबा को दादा किसे बोलते सो? अरे बोलो ना रत्ती, मैं बोलती रहती, तुम्हें बोलो। बाबा के बाबा को दादा बोलते सो। आज हमारे माशरे में दादा किसे बोलते? डर की तुम्हें बोला लोगों, मैं बोला तो मैं पहले से बदनाम। अब और बदनाम होने का क्या फर्क पड़ता है? अब दादा किसे बोलते हैं?
इशारा कर दो समझ जाओ। हाथ में अंडे, सीने में बॉडी, इधर 4 उधर 4, सारी दुनिया मुर्दे का जनाजा उठाते बोले तो ये जिंदे का जनाजा उठा लो, अतराफ फिर लो रहता ही फिर तो नहीं फिरते ही, उसे बोलते दादा। जैसे आज आप देखेंगे कि मोहल्ले मोहल्ले कुत्ते आपस में तकसीम कर लेते हैं, ये मोहल्ले का कुत्ता वो मोहल्ले को जाता नहीं, वो मोहल्ले का कुत्ता ये मोहल्ले को आता नहीं, इधर का उधर चले गए तो उन्हें मारता, उधर का इन्हें इधर चले गए तो मारते हैं। वैसे ही आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी, गैरों की बात छोड़ो, मुसलमानों की बात करेंगे हम लोग, वैसे ही आज मुसलमान भी मोहल्ले मोहल्ले बांट लिए हैं, ये मेरा मोहल्ला वो तेरा मोहल्ला। क्या रे बाबा, इंसान की कुत्ता की तो मोहल्ले बांटते सो कौन? हाँ, कुत्ते। मुसलमान मोहल्ले बांटता? मुसलमान तो ईमान बांटता है, मोहब्बत बांटता है, उखुवत बांटता है, प्यार और उल्फत बांटता है। उसे मालूम हो जाए कि मशरिक के मुसलमान को पेट में दर्द है तो मगरिब के मुसलमान को दर्द होना चाहिए, उसे कहते हैं मुसलमान। मगरिब के मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, मदद करता है कि नहीं करता है, लेकिन मशरिक के मुसलमान को उसके दर्द का अगर एहसास होता है तो तब मुसलमान, एहसास अगर नहीं होता तो मुसलमान नहीं, उसे कहते हैं मोमिन और मुसलमान। ये देखिए हजरत साद बिन अबी वक्कास लिखते हैं, क्या अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारा मुल्क तुमको मुबारक, हम तुमको कुछ नहीं करते। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो टैक्स दो, टैक्स। अगर तुम टैक्स भी नहीं देना चाहते और इस्लाम में कबूल करना नहीं चाहते तो आ जाओ मैदान में, जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा। खुला चैलेंज, अचानक हमला नहीं। 13,000 सहाबा की फौज अगर अचानक हमला करती तो होता क्या था ईरान का? पहले जाने से पहले खत भेजते हैं, खत के अंदर अपने तमाम औसाफ को लिखते हैं कि हम अल्लाह के बंदे, मोहम्मद के गुलाम, हमारा मकसद क्या है कि हम दीन को फैलाने आए हैं। अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो हमारे लिए सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये तो बात पक्की है कि हमसे लड़कर न आज तक कोई जीता है न इसके बाद कोई जीतेगा। है खत तारीख इस्लाम में लिखा हुआ है। हजरत साद बिन अबी वक्कास का खत ईरान के बादशाह का क्या था? लिखते हैं, हमसे लड़कर तुम लोग कभी जीत नहीं सकते। क्यों? क्या बात है हमारे पास? हम मानते हैं कि हमारे पास टूटी हुई तलवारें हैं, हम मानते हैं कि हम में से किसी के पास तलवार नहीं, दरख्तों की छड़ियां हैं। हम मानते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे कपड़े पूरे पूरे नहीं बल्कि पैवल लगे हुए हैं। लेकिन एक बात हमारे दिल के अंदर बड़ी खास है, क्या? कि तुम लोग अपनी जिंदगी से जितनी मोहब्बत करते हो उससे कई दर्जे ज्यादा हम अपनी मौत से मोहब्बत करते हैं। तुम लोग अपनी जिंदगी से जितनी मोहब्बत और प्यार करते हो ना, उससे कई दर्जे ज्यादा हमको हमारी मौत से बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत है। जो आदमी मौत से मोहब्बत करने लगा उसे भला मौत से डर होगा, मरने का खौफ होगा? नौजवान बुढ़ों को नहीं बोलता कि तो होगी सर्विस, कभी गर्म होने को बोर्ड उस नौजवानों को क्या वास्ते का, तो आप तो किसे मोहब्बत कर रहा है? एक जमाना तुझ जैसा नौजवान मौत से मोहब्बत करता था, आज तू गर्लफ्रेंड से मोहब्बत कर रहा है, लड़कियों से मोहब्बत कर रहा है, दुकान से मोहब्बत कर रहा है, फैक्ट्री से मोहब्बत कर रहा है, फिल्म के हीरोओं से मोहब्बत कर रहा है, क्रिकेट स्टारों से मोहब्बत कर रहा है। भला तेरे से अल्लाह ताला कौम का काम लेंगे? तेरे से अल्लाह ताला इस्लाम का काम लेंगे? तेरे से अल्लाह ताला कुरान का काम लेंगे? तेरे से तो अल्लाह ताला स्क्रू ड्राइवर भी स्पानर का काम लेंगे। तेरे से अल्लाह तबारक व तआला जूते और चप्पल का काम लेंगे। तेरे से इस्लाम, कुरान का, हदीस का, अल्लाह के रसूल का काम नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि तेरी मोहब्बत दूसरों के साथ है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, एक बात हमारे पास पक्की 100% प्योर है कि हमसे लड़कर तुम लोग जीत नहीं सकते। वो कैसे?
کہ تم اپنی زندگی سے جتنی محبت کرتے ہو اس سے کئی درجے زیادہ ہم کو ہماری موت سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے. جو آدمی اپنی موت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے, بتاؤ اس سے کوئی لڑ کر جیت سکتا ہے؟ یہ مختصر سا خط کا خطا ہے. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج ایران کو جاتی ہے, یا جانے سے پہلے کیا کرتی ہے اور راستے میں کیا کیا مشکلات آتے ہیں اور ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بڑا قیمتی واقعہ ہے, بڑا بہترین مضمون بھی ہے. آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک